stands for Network Coordination Center. So that is our organization. So unlike RIDE is just a community, RIDE seeks the organization with a legal structure. We're a not-for-profit organization and we established in 1992. The main role that we do, we act as one of the 5 regional internet registries, or RARs. All the 5 RARs have a different region in the world that they service, and our region is Europe, the Middle East, and parts of Central Asia. In total, we have about 140 staff members. Most of them are based in Amsterdam, like me, but we also have Dubai and in Moscow. So what do we do? Well, just to take us back a little bit to when the internet was created, so to say, all the IP addresses existed in one single block. And there was an authority, Ariana, who was in charge of this huge block, the address block. Their job is to divide it and give it to the RARs, the regional internet registries. So once we receive a certain IP address, a big chunk of IP addresses from Ariana, our job is to distribute it to our members. So what happens is, first of all, for our members, these are usually internet service providers. So where the average citizen, average user gets their internet, this is called an internet service provider, and they get their IP address blocks from an RAR. In this case, if they're based in Europe, the Middle East, or parts of Central Asia, it is going to be licensed. So we will give the internet service provider a certain block of IP addresses, and then we will register them in a publicly available registry. Okay, this block will be assigned to this internet service provider. And this registry can be accessed publicly for any people that need to have this information. For example, law enforcement. When we distribute these IP address blocks, we always follow the rules and procedures that are set by the web community, the community that I spoke before. Other different things that we do is we support the internet, the running of the internet technical coordination. So that is, for example, we organize the RIDE meetings, or we run the mailing lists on which all the discussion is happening. We also provide other services that are for the internet in general. For example, we have a lot of data sets, tools about the internet infrastructure, about internet networks, and they're used by academics, researchers, and network operators. And we also run one of the 13 root zone servers, that's the K root. So without getting very technical, this is one of the critical internet infrastructure that is needed for the running of the internet. On this slide, you can see the world and the distribution of service switches of the 5 regional internet districts. So, as I already mentioned, RIDE is for Europe, Middle East, and parts of Central Asia, but there are all 4 others. LACNIC is for Latin America, ARIAN is North America, AFRINIC is for Africa, and APNIC is for South Asia and Australia. So each of these 5 RPRs have their own community, and their own community is in charge of developing the policies of which each RPR operates. So I've spoken about the policies a little bit, and here I just want to show you, to tell you a little bit about how the process goes. Since you're already involved with internet governance, probably you're quite familiar with the concept of broad consensus. That means that, for example, when certain policy is proposed in a working group, all the positives and negatives of it are discussed, and people raising their concerns, answering the concerns that some people have. And the idea is that we try to reach broad consensus before accepting any policy. So we don't have any mechanism for voting, always by broad consensus. Usually after a certain time of discussion has elapsed, the chair of the working group is going to close discussions and he's going to say, in my opinion, broad consensus has been reached on this policy, and then it gets accepted, or in my opinion, there has been no consensus, and then the policy is not accepted.
So it is really the community that creates the policies according to which right NCC distributes the internet critical resources such as IP addresses. I already mentioned that a lot of the policy discussions happen on the mailing list, but also on face-to-face meetings. So here I'm showing you a slide with our upcoming meetings. The RIPE meeting is the main event. It's a one-week-long event during which we discuss quite a lot of topics. And this event can be hosted anywhere in our service region. In late October, we have the upcoming one in Dubai. And then next to that, we also have some regional events that are being shorter for 2 days. The one in Eurasia is in Minsk, that's just 2 weeks time, 9 to 10 October. And we have one in Southeast Europe in Timisoara next year. I guess what is relevant at this point is, let's say you would like to attend one of these events to have funds, have a few programs that might allow you to still attend. So first of all, that is the RIPE Academic Innovation Initiative. The program is aimed at academics and researchers that have interesting research that they would like to attend. In this case, the basic course, the foundation meeting, and usually provides the successful applicants the opportunity to present their research. If you're not academic, or if you don't have any research to present, then you can apply for the fellowship. Being open to everybody means that we do get more applications to the RIPE fellowship. So if you're an academic and you do have research, it's best to apply for RACI. But if you're not in these categories, I would advise you to apply for the fellowship, and that is really for anybody in our service region who, for whatever reason, cannot afford the cost to attend the RIPE meeting, but would really like to. And then last, I would like to leave you with some information about different materials that you can use. So we have two things I'd like to mention. The RIPE Academy. This is a portal that provides online courses and also certificate as the course has been completed. It was launched very recently, so that's why so far we only have 3 courses. That's the local internet registry. That's something like an ISP, an internet service provider. We have also a database and IMAP version 6. And then we have several online webinars on slightly more topics, which also cover, for example, RIPE Atlas and RIPE. This is the process of creating and approving RIPE policies. And the webinar recordings of already past webinars are available. So if you're curious on a certain topic, please feel free to look it up, to watch it anytime that you're free. So with with my entire presentation, the moment I will leave the screen on if you want to look at the URLs, but I'm ready to take any questions. I hear you, kind of. Yes, thank you so much for your interesting presentation. If you have any questions, well, maybe you didn't understand any concept or you want to learn more about any of those initiatives, you are free to ask some questions. Окей, друзі, дивіться, ця організація займається розподілом IP-адрес. Я трошки допоможу. На останніх слайдах були показані досить цікаві програми, які дозволяють, по-перше, відвідувати зустрічі РАПа, які проходять в різних країнах світу, і там є також підтримка. Крім того, в них є вебінарі і RIPE Academy. Хто цікавиться IP-шками, DDoS-атаками, DNS і іншими зазначеними питаннями, нашу організацію, у нас є російськомовний спікер наступний, який досить детально зможе відповісти на ці всі запитання. Тому, напевно, давайте подякуємо нашому спікеру і перейдемо до наступного. Thank you so much.
дякую. І наступний спікер – це Yuriy Kargapolov. І він розповість вам про історію інтернету, а також в більших деталях щодо минулої презентації. Дякую. Поки Юрій готує свою презентацію, я хотів би сказати, що Юра, він один із старожилів інтернету, він насправді працював в багатьох організаціях, які займаються його управлінням, створенням, проведенням. Юра, скажіть, ви перший кабель інтернету в Україну потягнули? Ні, так? Тоді, можливо, скажете, хто придумав інтернет. І це перше, а далі в кого в Україні він з'явився вперше. Дякую. Я постараюсь. Они работают, да? Кликер работает, его нужно отключить. Нет, лучше я буду промокать сейчас, одну секундочку. Я прошу прощения, опять же. У меня есть свой клик. Прошу прощения, коллеги. Значит, зовут меня Yuriy Kargapolov. Я сейчас выступаю из роли генерального директора Украинского центра поддержки номеров и адресов, который занимается разработкой систем, связанных с управлением идентификацией ресурсов в интернете и в сетях, телефонных сетях. Может, вы слышали, такие есть понятия MNP, Mobile Number Portability, коды IMEI. Вот это наша компания, одна из немногих в мире, таких компаний не больше 12-13, которые занимаются разработкой, профессиональной разработкой данных систем. В принципе, я был участником, не в принципе, а я был участником первого IGF, установочного IGF в 2006 году в Афинах. Что такое IGF вообще? Интернет Governance Forum. Это форум, который был рожден по итогам долгих поданий между всеми участниками, которые принимают участие в этой движухе, в интернет-движухе. Да? Кто, как, чем управляет этими процессами, кто управляет маршрутизацией, кто ответственный за маршрутизацию, кто ответственный за выделение адресов, какая у них ответственность лежит на них, responsibility, да? Что у них записано в их обязательствах, как к ним должны люди относиться. Интернет это не только техническая часть. Интернет это еще и административные, организационные, экономические модели, финансовые модели, технологии, которые новые внедряются. Это масса институтов, которые занимаются разработкой стандартов, протоколов, интерфейсов, устройств. Вот это все сообщество, содружество, созвездие участников в интернете необходимо было каким-то образом куда-то подвести для того, чтобы создать единую платформу или, по крайней мере, приемлемую платформу, выработать эту платформу для того, чтобы можно было обсуждать вопросы. Эти вопросы касаются не только доступа, не только межоператорских взаимоотношений. Эти вопросы касаются не только
языковых сред, которые в интернете существуют. Эти вопросы касаются гендерной политики. Они очень... мы смеялись первый раз, когда попали на заседание рабочей группы по гендерной политике. А потом я понял, что это очень важная проблема для стран Востока, Африки. Для них это важно. И так далее. И одним из вариантов, который с самого начала обсуждался, это был вариант, как в интернет привлекать молодежь. Причем не так, чтобы эта молодежь пришла, поняла основы программирования, написала вирус, удовлетворила свои потребности, в эго сказала: ух ты, какой я умный. И дальше пошла неизвестно куда. Итак, IGF — это вот такая платформа. Она была создана на базе не просто каких-то договоренностей. Это была договоренность на уровне Организации Объединенных Наций, на самом деле. И в Тунисе собрались представители всех государств под эгидой ООН, под эгидой Международного союза электросвязи, под эгидой ICANN. И ICANN — это организация, которая является лидером, в общем-то, в развитии интернета. Я еще расскажу про то, какие там организации. И вот решили создать эту платформу. В 2006 году был первый установочный инициализационный форум. Было все очень интересно, а потом пошло, новые темы, новые люди, новые возможности, новые вызовы и так далее. Долгое вступление. Начну. Что такое? Значит, давайте я вам расскажу вот про такую вещь. Что это такое? Мне посчастливилось в 2014 году быть на 51-й встрече ICANN в Лос-Анджелесе, где 13 октября в 6 часов вечера по Лос-Анджелесу была очень интересная встреча с двумя людьми. Первый человек — это был Стив Крокер. Стив Крокер — это один из отцов-основателей интернета. А второй человек — это был Леонард Клейнер, или Клейнер. Вышли два таких старичка под 80 лет. Совершенно не старички, совершенно нормальные парни, которые рассказали, как произошла первая передача пакетов в мире. Первая передача пакетов в мире произошла 29 октября 1969 года из университета, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в Стэнфордский институт, исследовательский институт. Расстояние было приблизительно 400 миль, и скорость уже тогда была 50 км. Что этому предшествовало? Теория связи прошла как бы 3 очень важных этапа. Первый этап — это когда тянули провода от абонента к абоненту. И этих проводов было видимо-невидимо. Если вы найдете какие-то картиночки, связанные с телефонной связью начала прошлого века или конца прошлого века, то вы увидите, что просто горизонт там вот так вот затянут весь проводами. Решили сделать следующую вещь. Объединить, каким-то образом скоммутировать эти каналы, по которым проходила информация. И появилась технология коммутации каналов. Это когда на какую-то точку скоммутировали каналы, а из этой точки уже выходили какие-то провода. То есть не от абонента к абоненту шли вот это вот колоссальное количество проводов, а логически мы эти физические провода коммутировали. А потом оказалось, что этого мало. Люди начали думать, а что же вместо этого? И вместо этого придумали коммутацию пакетов. То есть речь не шла о том, что вот между одним и вторым абонентом происходит в момент
момент их сеанса связи. Четко выделенное четко выделен какой-то ресурс в виде занятого физического провода. А этот провод должен был использоваться всеми, только пакетики, которые бегали в этом проводе, они имели четкую маркировку, кому он бежит. Вот это стало основой идеи интернета. И было это высказано в Соединенных Штатах Америки в 1962 году. И одним из отцов и людей, которые очень жестко отстаивали эту позицию, был как раз Леонард Клейнров по-английски. Все это делалось в рамках проекта ARPA, или DARPA, это лаборатория, в общем-то, которая занимается инновациями на деньги фактически Пентагона, для военных целей. Одна из идей, которая вообще там лежала вот в этом всем развитии, эта идея была то, что в любой момент, даже если случится атомная война, приказ из одной точки должен дойти в другую точку, независимо от того, какие провода перебиты и сколько. Для того, чтобы экспериментально все это проверить, для того, чтобы понять, какие протоколы должны быть, для того, чтобы понять структуру данных, которые они переносят. Это мы сегодня все понимаем, да? А тогда люди не понимали, они были первопроходцами. Они пришли к выводу, возвращаемся назад, они пришли к выводу, что нужно ставить вот такие вот приборы. Это фактически были первые коммутаторы. Мультиплексоры. Было поставлено два таких коммутатора с компьютером, которые объединили компьютер, и было подключено, значит, вот, передача. Хотели передать слово «логин». Проверка того, что получали на той линии, потому что связь была односторонняя, без подтверждения приема. Пользовались телефоном обыкновенным. Они, кстати, долго смеялись, и говорят, дело в том, что телефон нам помогал установить то, что в конечном итоге похоронило телефон. И вот, значит, они отправили букву L, спрашивают, что получили? Букву L получили? Да, букву L получили. Отправили букву О, спросили, букву О получили? Да, букву О получили. А букву G нет, не получили. Первый сеанс произошел с сбоем. Но это был, между тем, первый сеанс. Далее мы с вами имеем, это 69-й год, а на 77-й год 8 лет. Мы уже имеем вот такую сеть ARPA в Соединенных Штатах Америки. Причем, обратите внимание, вот я вам сейчас подсвечу интересные названия. Кто включен? Раз. А знаете, что это такое? NSA. Вот Стэнфорд, а вот это вот точечка, откуда все это в первый раз проходило. PDP-11, PDP-10 это то, что, может быть, ваши папы помнят, не думаю, что старшие братья даже. Это то, что называлось в Советском Союзе SM-1420, SM-4 и производилось, кстати говоря, на окружной дороге на заводе электронно-вычислительных машин. Это полная аналогия. Я работал на таких машинах. Вот такая сеть получилась. Я хочу два слова сказать о том, что было в это время в Советском Союзе. А в Советском Союзе в 1956 году, тоже у военных, заместитель начальника вычислительного центра Министерства обороны Советского Союза выступил с идеей аналогичной, которую в 1962 году высказали ребята в Штатах, о коммутации пакетов и передаче информации из одного военного округа в другой военный округ для управления.
Закончилось все, к сожалению, классическим образом. Человек был исключен из партии, обвинен и так далее. Но он ушел работать. Надо понимать, что Киев – это не просто мать городов русских. Киев – это еще мать нашей кибернетики вообще. Потому что фамилия Глушков, Виктор Михайлович, это фамилия человека мирового уровня. Чтобы было понятно, первый компьютер по архитектуре, предвосхитивший общую шину с контроллерами, был построен в Киеве. Не было еще этой архитектуры в Соединенных Штатах Америки. Она уже была реализована в Киеве. Если вы хотите об этом прочитать, вы найдете об этом в интернете, мы сейчас говорим о другом. То есть, как бы предки наши были отнюдь не дураками, и мы должны держать планку этой школы. Ну, это что? Тут я хочу перейти к общим вещам, связанным с управлением интернетом. То, как была вступительная часть, что оно как бы развилось, включилось. Естественно, что когда мы создали глобальную сеть по всему миру, создавалась она не под руководством кого-либо, она создавалась энтузиастами. Ну, я там был одним из этих энтузиастов, которые тоже учились. И вот как она строилась, да, она строилась на принципах свободы, она строилась на принципах свободы доступа, она строилась на принципах свободы творчества. У нас были какие-то ограничения, связанные с использованием протоколов, с использованием интерфейсов, с использованием определенных приемов, с использованием определенных сервисов. Но мы комбинировали, делали какие-то вещи, которые позволили вырасти. В Украине, кстати, было понятно. Я поездил и в Африке, и в Америке, и в Юго-Восточной Азии, и по Европе поездил. В Украине был один из лучших интернетов в мире. Быстрый, свободный, достаточно, ну как сказать, ресурсодостаточный, вот такой. К сожалению, последние полгода у нас меньше, чем полгода, с момента вот введения этих блокировок, качество интернета у нас упало. Это я говорю не только здесь, это я говорю и там, где эти принимались решения. Итак, стал вопрос о том, а как же, вот, возвращаемся к тому, о чем я говорил, да? IGF платформа должна была быть, где бы люди договорились, а как это все вообще-то руководится, и как это всем управляется. Потому что на принципах свободы, на принципах самоорганизации можно какую-то структуру развивать до определенного уровня. Потом начинается, ну, то, что можно назвать, в общем-то, некрасивым словом бардак. Вот это инфраструктурный уровень, это уровень того, собственно говоря, скажем, технического и технологического, уровень технического и технологических решений, которые и, собственно говоря, образуют то, что большинство понимают под интернетом. Это вещи, связанные с кабелями, оптическими, сегодня уже фактически, подводными кабелями, спутниковой связью, беспроводными системами и, безусловно,